Sultan bilen biz көптенгі tanışlarına tüm dostlar, bir-birimizni bir uzak yıllar bilemiz, hem aralaşıp yaşayız. Biz anın bilen orus çetkende pajizli deyler bitiydi. Tırmış bizden gel bir topaktan barışıp girdi. Biz anın bilen birge işledik. Raul'da otura, Raul Rahmani Kukuşkin. Biz gel birge. İdil jurnalında birge işledik. Birge işledik Tataristan kitap naşriyatında. Birge bilen mıdda kildik. Birge yazmışlar birliğinde gel aralaşıp birge yaşayız. Hem bugünkü jubileyga da Sultan'ın en yakın dostları olup o bizi çağırdı, iyi birinci kiratta. Sultan, indi aytganingizcha bir tuynoq kishi. O chapchip bilan men yozganim bor edi, o'zimizning avuldosh Abdulla Shalabiy turida. She'r o'ylab shunday edi. Ko'krak tug'ib, men deb netib jirmadi. Mana Sulton da naq shunday tuynoq, lakin bek ishchan ham mana o'zimizning halkımızın, milletimizin tarixin Irak, Bulgar şırlarından biri irenip, Altın Urda şırların irenip, bizlik halkka, milletimizge, özünün kitapları, özünün eserleri aşağı kaytarıp birikçi, bizim fidakar milletperverimiz, yazıcımız. Sultan, bunda iki kitap alıp geldim. Anın birisisin Vatan kitabının indi çıkkarına 3. yıl gitti. Oturanı zorlap biz prezentasyasını takdir türde ötkerdik. Sultan o kitabının Orusçasını redaksiyelagan edi. O Orus tilinde de çıktı basıldı. Hem binalar Orusçasını bilmeyecek kalganmın eken. Mında da bina alıp bindim. Tatarçasını alıp etken edim. Tatarçasını. Bu kitap Musa Celil İdil Ural Legionu Celilçiler hemalarının fidakar batırlığı hakkında. Bu kitap Sultanlık kitaphanesinde eline yok iken benim zor kaybım, zor kimçiligim. Ama bana şu eylemde ama tuğan gün buraya gittirip binanı tavşırığa tutuldu. Rahmat Beyzat. Burada hali tütü bitmedi. Bunda bizning jubilerler turunda, rayonumuz jubilerleri, respublikamız, halkımız jubilerler turunda sözler vardı bilin değil mi? Lakin bizning rayonga kağılışlı iki kişinin jubileyi hakkında eğitilmedi. Eller bilip eller bilişek. Anın birisi bizim yazmışımız 37. yılda şahıs kulti kurbanı bulgan Galimcan Muhammedşin degan bizning yazmışımız var. O Slavaş jigiti. O Jalilni de bilgen. O bizning ana şu Galimcan İbrahimovga xat yazgan bir tirkim yaş yazuvchilar bilan gayitlenip şahıs kulti kurbanı bulgan bizning yaktaşımız. Bu yıl anın tuğuna 7 fevralda mana şu ayda 110 yıl doldu. Biz bu şahsımızda bu yaktaşımızı unutırga tiyiş tugul biz. Kitapxonachilar belki kitapxonada uyushtirganlardir kitap ko'rgazmalari. Lakin buni rayon ko'lamida zo'rlab belgilab o'tsak da nachar bo'lmas edi. Ikkinchi yubileyimiz mana Ahmarov Isloq Ahmarov u razvedchik. Pearl Harborda zo'r batırlık ishlagan kishi. Pearl Harborda yaponlar Amerika flotiliyasini jibirib 41-yilda Pearl Harborga nega Irak'ın çıkışına jiberilgan bizning 40 diviziyaning 28'i 41-yilning dekabrida Moskva ostiga qaytarilgan. Ham shusha 28 diviziyaning zo'r kuch yordami bilan bizning Moskva ostidan faşistlarni 41-yilda so'g'ishning eng birinchi yiguvi mumkin bo'ladi. Hamla shu razvedchik bu bizning yurtdoshimiz o'z chiqishi bilan o tuğu bilen Troyski kalasından, lakin çıkışı bilen kişi bir taman avuldan benim avuldaşım hem binanı ilenip şartlıkla 10 yıldan artık binanı tarihini ilendim, şartlıkla materyal topladım. Hem bina bultur yıl ahırında dekabr ayında bu basılı çıktı. 7 April'de anım şulay
туған күні 120 ел аның туына. Біз аны Биіктауда шулай ук бәлки шушы китапның презентациясы формасында, бәлки әлі Қазанда белгілеп өтірген мөмкин болар. Біз бұны зорлап белгілеп өтірге тиішпіз. Мен ол китапны шулай ук Сұлтанға бүләк етәргә телим. Бүгінгі юбилейде. Рахмет. Bir şiir okuyuşumuz yaptım. Şahit bir sahada gelmen geçti şiir okumasa. Deniz olmaz değil mi? Bir Kuk'tan yazılan Sultan'ın 60 yaşında yazılan bir şiirini izlep taptım. Hem o geçen yazılan şekilde yankırayı. Sultan'a Üsep jitkeş, bik zor kişi, bulaşak bu ulan deyip, tuğanda o isiminde kuşkanlardır Sultan deyip. Halkımızın eğitimi var, isimdedir senin de, çitlerde sultan bulgançı, oltan bul ilinde. Yaşlığında dünya gidip çitte şaptı yerdin ki. Şeklendin, çitte de sultan bulgan bulur idin ki. Sen Kazanda sultan buldun, edebiyat sultanı. Senin hakta çıktı ilge tarihçi, edip tanı. Şunu yaz bilen gidersin jubileyine tuğan, şu sebepten elhatte hukuk kapısı açılgan yanında kitaplar yazar. Biz de uşuluk hukuklarga kıtlıyız seni sultan. Bir kaçan sultan bulmadın, kayıp olma şu yılda. Aferin. Büyük rahmet. Herkes efendi. Hem indi Dilara Hanım bizden tıynakkına kütüp durar, şolay yok. Kıtlap gitesi kiladigenleri, rahmetiniz. Hürmetli dostlar, bizden Güzel Kitapxana kısalarında işlep yürüyüşü Kalendeşler Edebi İcat Birleşmesi turunda köpürüzünde haberdar. Mine şuşu kalemdeşlerine iş turup bizden şuşu maksatçan öz işine turuluklu, öz işini bilip hem öz işin yerine jetkirip işlevçi bizden Güzel Kitapxana direktörü Liliya Selimovna arkasındaydı. Şu Rafiz Harisovich'ni biz Kalemdeşler Edebi İcat Birleşmesi'nin jeteklerge çakırdık. Hem ol bir sözsüz riza buldu. Ol bizden Kalemdeşler Edebi İcat Birleşmemizge жылы сулаш irdi. Rafiz Harisovich bizne her iki adına sayın tügerek istel ortuna jıyıp özünün kengeşlerin berip bizne şiir yazı ustalığına gireten. Alayına tügelinde bizden şiirlerimizni her bir özümüzün yazılan şiirlerimizge analizler yazı, kengeşlerin biri. Hem ne şulaydı biz şiir yazı ustalığına girenemiz. Biz Kalemdeşler Edebi İcat Birleşmesi çilinleri de betiminde şunda gelgen kişiler isiminden Rafiz Harisovich'a ılı hem жылы rahmetimizni bildiremiz. O bizge özünün bir yine vakitinde, anın vakiti bir de yok, o bir köp işli, özünün vakitini kızganmayça bizde şuşu özünün yanına jıyıp bizne şiir yazı ustalığını eyledi. Bir zor rahmet sizge Rafiz Harisovich. Şuşu ılı hizmetiniz için sizin alda biz güvençilik bilen başlayabiliriz. Hem şuşu pandemiya arkasında biz bir de uçraşalmadık. Lakin günlerinde Rafiz Harisovich üzeri bizni konakka da çakırdı. Onun için de bir zor rahmet. Hem mine biz onu doğan günleri bilen de kıtlap git almadık. Şuna göre bugün şuşu fırsattan faydalanıp Rafiz Harisovich'in de doğan günü bilen kıtlap gidesiniz gile. Kalemdeşler için. Rahmat Bekzor, bo'lak alur ko'ngilli, bo'lak alur rahmat endi. Endi biz davom etamiz ham sahnaga chaqiramiz adabiyot bilgichi Rifat Sfirigin. Rifat afandi rahmatiga sulayoq sahnaga ham endi o'zingizni xotir tilaklaringizni, salomlar so'zlarini yetkazsangiz rahmatli bo'lurdik.
Hayırlı gün dostlar. Мен bu Чернышевка ауылына келермін де, шушындай матур залда, шушындай мөхтәбәр кешеләр арасында булырмын дип башыма да китермәгән идем, дөресен әйткәндә. Әмма язмышның аның бик уңай яклары да бар. Менә шулай мине сезнең арага китереп чыраштырды. Мин моның өчен бик тә рәхмәтле язмышның үзенә дә һәм шушы чараны үткәрүче олы кешеләргә дә. Һәм үземнең зур канәгатьләнү хисемне мин белдерәсем килә, рәхмәт әйтәсем килә мине монда чакырганнар өчен. Дөресен әйткәндә, ничек дип әйтим, бик артык энергия дип мин бик сөйләй алмыйм хәзер. 60-70 яшьлек юбилерлар миңа 70 яшь булып тоелалар. Һәм сезнең алар турында сүз әйтүемә, әйтә алуыма мин бик куанам. Үзем мин әдәбиятка бөтенләй чит-ят кеше түгел. Шактый заманнар дип әйтик инде, әдәбиятны мин пропагандаладым. Бигрәк тә классик язучыларны, улы язучыларны, Шәриф Камал, Фатих Хөсни, Әмирхан Еники, Атилла Расих, Мөхәммәд Мәхдиев кебек кешеләр турында мин байтак кына студентларга сөйләдем, язгалып та чыктым күп әйберләр һәм аларны пропагандалап әйтәсем килә инде. Әмма бүгенге көндә бит инде яңа классиклар безнең үсеп килә. Һәм үсеп җиттеләр дә дияргә була аларны. Мәсәлән, бүгенге көннең юбиляры, безнең юбилярыбыз, хөрмәтле Солтан Шәмси. Ул бит шул классиклар югарылыгында бүгенге көндә. Ул шул дәрәҗәдә тора торган кеше. Әмма үз вакытында ничектер без аны бик күреп тә җиткермәгәнбез. Мин үзем кара нинди яхшы публицист дип уйланып йөрдем 90-нчы елларда. Шундый мәкаләләр яза, искитәрлек. Анда татарның килеп чыгышы, татарлармы без, болгарлармы без. Аннан соң бездә нинди һәйкәлләр бар. Һәйкәлләрнең барысы да лаеклымы безнең тормышта. Казанны саклаучылар, Казанны яклаучылар да багышланган һәйкәл кайда соң дип шундый төпле әйберләр, шундый мәгънәле мәкаләләр яза икән бу Солтан Шәмси дигән кеше дип уйладым мин. Мин аның белән таныш түгел идем. Уларда тагын Солтан Шәмси исеме ишетелә башлады, күренә башлады прозада. Гаҗәеп проза әсәрләре пайда булды бер заманда. Анда «Еллар эзе» дигән китапта тагын кайсы. Менә соңгы вакытта тагын әле бер җыентыгым әле менә мин бүген алып шатландым, Юаныч дигән китап. Булар бит чын проза үрнәкләре. Һәм ләсә кайсы классикның дәрәҗәсендә торыла әйберләр. Мин монда бер нәрсәне арттырып әйтмим. Һәм шуның янәшәсендә тагын тарихчы Солтан Шәмси күренә башлады. Күренә башлаганда бу иңләп алып китте ул тарихны, тарихны өйрәнү, тарихны булай итеп язу, ул бик зур галимнәрнең кулыннан да килми торган әйбер. Солтан Шәмсинең укып карагыз тарихи әсәрләр дигән китабын. Низаглы йортта һәм башка шушындай зур китапларында без үзебезнең менә бабаларыбызның үткән олы катлаулы юлын күрәбез. Буларны белергә, өйрәнергә кирәк, дуслар, белергә кирәк. Әмма теләсә кем болай яза алмый. Солтан Шәмси яза. Әле ул гына да түгел. Менә мин инде бик күп нәрсәне беләм дип йөри идем. Мин белмәгән әйберләр исәпсез, хисапсыз икән, бәлки сез белә торгансыздыр. Күк катлысы ачылса. Бу нәрсә бу? Без ничек күкләр белән без ничек бәйләнгәнбез? Ни өчен безгә күкләрдән ниндидер энергия иңеп тора? Һәм хәтта ниндидер астраль дөнья, инде бу дөньядан читтәге дөньяда да
ниндидер хәрәкәт бар икәнлеген язып, ул бик күпләрне шок катырды дип уйлыйм. Укыгыз менә ул Күк капы сагышылса китабын. Ул уйландыра, бик тирәннән уйландыра. Һәм безнең алда күп яңа горизонтлар ача. Бу горизонтларны бөтен кеше ачып та бетерә алмый торгандыр. Чөнки менә бөтен хикмәт шунда, кеше һәрвакыт яңалыкка омтыла, һәрвакыт яңа әйберләрне ачарга омтыла, шуларны күрергә тели. Һәм моңа безнең хөрмәтле Солтан Шәмси үзе белгәнчә җавап бирергә тырыша һәм бик матур итеп җавап та бирә. Солтан Шәмси аның белән мин менә үземнең бәхетле икәнлеген әйтергә телим. Мин аның белән күптән түгел таныштым, бай үзе белән. Шуңа күрә мин аның биографиясын сөйләп, анда бөтен вакытларга алай керә дә алмый торганмындыр. Ләкин шушындай дусларым минем барлыкка килү. Менә Рафис Корбан, менә Равил Рахмани. Булар чын белгечләр, булар әдәбият белгечләре, булар шагыйрьләр һәм булар олы галимнәр. Һәм шуларның инде алдында менә безнең Солтан Шәмси. Солтан Шәмси шулай армыйча эшләгез. Мин сезгә зур, озын еллар телим, сәламәтлек телим. Рәхмәт яусын. Рәхмәт яусын. Рифат әфәнде, монысы сезгә инде истәлек дип әйтәләр безнең район исемендә. Һәм Ayta sözüm var idi. Rifat abi şol kadar тирән белгеч әдәбият буенча. Ул менә шушы китапка, менә бу соңгы китабым минем. Шундый тирән фәлсәфи мәкалә язды минем иҗатым турында. Бик зур рәхмәт аңа, бик зур рәхмәт. Рифат абыга мен китап белән әйткәнем инде, монысын икенче кешегә бүләк итәрмен. әле җәмәгать Рифат абый юбилейларны яшти, аның үзенә 89 гына икән әле тоже. Субханаллах. Дәвам итәбез котлауларны, тәбрикләүләрне һәм микрофон алдына шагыйрь, әдәбият белгече Равил ага Рахманига сүз бирәбез. Рәхмәт итегез. Хәерле Солтан Шәмси безнең милли әдәбиятыбыз мәйданында бик хөрмәтле урыннарның берсенә утыра. Аның үзенчәлеген, әлбәттә, китаплары исеме белән дә, премияләре исеме белән дә аңлатып бетереп булмый. Шуңа күрә мин бер ике сыйфатын гына әйтеп аерып үтәсем килә. Безнең кызганыч менә дүртәүбез, дүрт дус җыелып килдек юбилейга. Безнең әле 5нче бездә бар рухыбыз буенча, бу безнең танылган язучыбыз Миргазиян әйтәм мин, чөнки безнең рух белән нәп туры килеп тора, аның рухы, без дус булып яшәдек инде бергә. Шуңа күрә бу беренче үзенчәлекне әйткәнче, Миргазиян абыйның бер үзенчәлеген мин сезгә мисал итеп китерәм. Солтанга күчкәнчә. Миргазиян абыйны беләсез инде, димәк ул эшче, ул 20 еллап җир шарын аркылы-тыркылы дип әйтгәндә гизгән кеше бөтен илләрне һәм соңыннан зур скульптор ул, язучы, диңгезче һәм угна түгел, ул узган гасырның язучысы гына түгел. Ул менә киләчәк әле бүгенге 21нче гасырның да язучысы, ачылып бетмәгән язучысы. Киләчәктә дә ул аның турында сүз күп булачак ул Миргазиян турында, чөнки аның 6 томлык әсәрен мин үзем әйләсәләп чыгардым, бастырып инде. Монда искиткеч публицистика, искиткеч проза әсәрләре. Монда хәзер аның әдәбиятка килү бер факт гына сөйләп итәм. Ул 40 яшында әйтик диңгездә yüзгәндә, Одесса шәһәрендә Паукстус исемендәге диңгезчеләр хикәясенә конкурс игълан итәләр. Шунда диңгезчеләр белән үзара бәхәсләшеп, Миргазиян абый әйтеп ташлый. Менә теләсәгез хикәя язам да беренче урынны да алырмын дип инде. Моңа инде килеп кенә карыйлар әлбәттә, ләкин күп тә үтми, берничә айдан шул мәгълүм була, Паукстус исемендәге конкурста ул җиңеп чыга.
Мында Жванецкий һәм башка бик күп анда биттен Одессада бик еврейлер, якутлар инде, бик табылган язучылар. Шулар арасыннан беренче урынны алып чыга. Русча язып. Хәзер шуннан соң уйланып уйга кала Миргазин абый. Нишләпсең әле мин русча язам, менә 40-ка җиттем, русча язып йөрим. Мин бит татар бала идем. Шуннан соң хәзер яңадан татарча ынтылганнарны барлап, татар теленә күчә. Һәм татарча аның 41 яшендә Темирфил дигән китабы басылып чыкты. Менә шул көннән бирле ул татар әдәбиятына күчеп, үзен иң зур язучыларның берсе итеп танытты. Һәм менә шундый шәхес, искиткеч. Солтан Шәмсидовны күчеп әгәр дә әйтсәк, ул бөтен димәк, Токарда булган слесарьда, столярда, аны белән инде хезмәткә багышлаган. Хәзер аңа нәрсәдер укырга кирәк, кичке мәктәпкә керә, Мәскәүгә китеп укырга керә. Һәм тәрҗемәче булып чыга. Һәм Галимҗан Ибраһимовны русчага тәрҗемә итеп китап чыгара. Шин рус язучысы бу. Хәзер башына килә, нишләптер мин руска хезмәт итәргә руска. Мин бит татар язучысы. Хәзер тотынды Солтан Казанга кайтып, башладык без аны Казанда Казанларына кереп, үзенең телен шомартып, язучыларның ничек язуларын өйрәнеп, шин татар классика дәрәҗәсендә җитәрлек язучы булып чыкты. Әмирхан Никилар стилендә яза торган язучы булып чыкты. Татар язучы булып чыкты. Менә бер сыйфаты. Аннары без менә җиңел әйтеп җибәрәбез. Менә Иделдә эшләгән, Татарстан журналында эшләгән, энциклопедиядә эшләгән, алай түгел ул. Хәзер генә ул мәкаләләрдә эшләп чыгалар да, акча эшләп чыгалар. Ләкин ул елларда, 90 елларда Татарстан журналы ул коммунистлар журналы иде. Анда бернинди әдәбиятта юк, бернинди диндә юк, анда бернинди культурада юк иде. Бер нәрсә юк. Шушы шин коммунистлар журналын без әйтик, Наис Хәмбәров анда тагын Солтан мин ди. Җыелып, шин татар әдәбияты, татар культурасына хезмәт иттерә торган журнал эшләдек. Ул бөтенләй башка бер. Шулай бер энциклопедияда. Энциклопедияга кергәндә чыккан түгел. Ул әле татар энциклопедиясе юк иде бөтенләй. Аның сүзлегендә беренче авторларны билгеләп, ул анда кылган хезмәт хәзер аны аңламыйлар ул дәрәҗәдә. Шулай бер Иделдә, менә Иделнең беренче чыккан җирләрендә вакытында Рафис Кырбанда эшләде, әйтик, Зөлкарнәев, Фәиз. Ул елларда Иделнең чыгуы бөтенләй башка төрле әйбер иде. Менә тагын шул уңайдан Миргазин абыйның 7нче томын эшләп торам хәзер, архивын. Үзе мәрхүм инде. Рафис председатель булган вакытта аңа халык язучысы исемен бирделәр. Ләкин ул ваз кечте. Үземнең күз алдымда ишеттем тордым. Менә хәзер архивта казынып утырам, килеп чыкты шул хаты. Шушы халык язучысы исеменнән ул баш тарта. Күз алдына китерәсезме? Хәзерге вакытта кем шул исемнән баш тартыр иде? Миргазин абый баш тарткан. Чөнки ул логикасы булай. Әйтик, русларда бер генә Толстой гына халык язучысы, татарда Тукай гына халык язучысы, инглизләрдә бер генә Шекспир халык язучысы. Нишләп әле мин тагын бер халык язучысы булып китим дип. Менә аның логикасы. Менә шундый логика белән яшәгән кеше, ул фидакарь кеше. Ул аның үчәннәре бөтенләй башка. Менә Солтанга карап торганда аның бөтен эшләгән эшләре гади хезмәт түгел. Ул тарихка күчеп китсенме, ул прозага күчсенме, икътисадка бирелсенме. Аның эшләгән эшләре бер кемдә эшләмәгән эшләр. Өр-яңа үзе башлаган эшләр һәм үзенең катламын булдырган эшләр. Шуңа күрә Солтанның әйтик хезмәтләрен билгеләргә, аның китапларының саны да, аның лауреат исемнәре дә җавап бирми, аның үлчәмнәре башка. Шуңа күрә менә китапханәчеләр, укытучылар зинһар аның иҗатына карасагыз, башка төрле үлчәм белән карасагыз иде. Мин тагын бер генә мисал китерәм дә, сүз кызымга китте. Менә гаиләдә була ике төрле караш. Берсе укучылар. Аларга хукук кирәк. Моны бир ашарга бир, кием бир дигән хукук даулыйлар инде. Бар ата-ана, алар инде хукук дауламый, алар
вазифа аларның. Атын табырга керек, мынсын табырга керек. Бу капма каршы тора торган вазифа. Менә язучылар арасында шулай ике төрле язучылар бар. Бар хукук, алар даулыйлар. Аннан лауреат ала, моннан лауреат ала. Алар гел аларга керек. Бар вазифа театрга язучылар. Аларга керек эшләргә. Менә татар теленең әлифбасы юк, әлифаяса. Татар теленең тарихы юк. Эшләргә кирәк тарих. Үзләрен ата-ана кебек хис итәләр. Димәк, вазифалы. Менә Саттанда шундый хукук яулый торган язучы түгел, вазифасын тиеп яшәгән язучы. Инде Рависә эшли, инде бер шигырьне укып китем, чөнки шагыйрь кешегә ирешмәс. Шигырьсез укып китү шушы бүгенге көнгә багышланган. Һәм безнең Равил бик зур әдәбият белгече, бу өстенә бик әйбәт шагыйрь да әле. Шагыйрь да менә бу китабында искиткеч шигырьләр топлаган. Хакыйкать. Яшьлек ул чәчәге язмышның соңыннан өлгерә җимеше. Йозактай килт итеп ачыла булмышың. Я бар син, яки юк син кеше. Үстерә милләтең тиң күреп, җир сөреп, ир түгеп, дин биреп, һәм сынар үзенә хезмәттә игелек. Бармы ул, юкмы ул ир-егет? Булсын дип бәхетең канатлы, бәреңне азмы я канаттың. Шынбарлык яз белән, көз белән аңлатты. Я бар ул, я ул юк ярату. Лауреат дәрәҗәң кыйлай, дүрт тараф. Җәй тавис кыйргын, башканы сүк каралт. Куштанлык угын, бер кабат, мең кабат. Я бар ул, яки юл талант. Сырамый Мәккәдә булганың, хөкемгә тартыла вижданың, үлчәнә ниятең, гамәлең, кылганың. Я бар ул, я юк ул иманың. Бетәрме игелек халәте, ник әйбе начар күренә әйбәтең? Якларга атан күк, биреп җан гайрәтен. Я бар ул, я юк ул дәүләтең. Бетәрме һәр туган яңа көн тозаклы, кабызган һәр өмет учагың газаплы, кызарып байыган һәр бер кич азаккы. Я бар ул, я ул юк азаплык. Камиллек үрнәге табигать, я тормыш, я куллык, я җихад. Син кеше көрәштә үзмәгән хакын әйт. Я бер ул, я юк ул хакыйкать. Исәниш, әтисе, әнисе, үз халкы, ник үсә чит телдә мең ятим. Чыгарыр хөкемен, шал тарих, шын хаким. Бармы ул, юкмы ул илләтең. Рәхмәт. Рәхмәт Равил әфәнде. Монысы сезгә шулай истәлек бүләк. Равил әфәнде Биектау районының китабы сезгә рәхмәт итеп кабул итеп алдыгыз. Һәм инде хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле дуслар, рәхмәт сүзләрен җиткерер өчен микрофонга чакырабыз инде Солтан ага Шәмси. Сезне рәхим итегез. Хәерле көн, якташлар, укытучылар, дуслар, әдәбият сөючеләр. Рәхмәт сезгә бу кичәгә җыелганыгыз өчен. Минем өчен бу бик зур мәртәбә, дәрәҗә. Инде минем иҗатым турында бераз сүз булды. Хәзер үземнең әдәбиятка кирип китүемнең ничек булуы турында әзрәк әйтеп китмәкче булам. Мен Казанда ремесленное училищеда укыганда минем язмышымда шундый бик кызыклы бурыш булды. Мәскәүдә әнинең Мәскәүдә яшәгән апасы вафат булды. Һәм аның ире 80 яшьлек Фәйзулла бабай үзе генә ялгыз калды. Аларның балалары да юк иде, туганнары да юк иде. Һәм Фәйзулла бабай авылда, мен Казанда укыйм бит инде. Авылга әнигә хат язган. Фәгыйлә, менә шулай, мен ялгыз калдым бит инде. Бер караучым юк. Сәламәтлегем дә начар. Син Мәскәүгә килеп, мине карамассың микән, мине тәрбияләмәссең микән,
Мен енді ұзаққа шырмайм, меңа 80 яш. Мен өлгеш, квартир сізге қалыр, сіз Мәскеу кішісі болып кетерсіз деген хат келген. Мен бір ялына ауылға қайтқан ем, әне шулай дейді. Міне шулай. Фейзулла Гүлбағынан шундай хат келген ұлым. Не ішейбіз сана енді? Біз ойлаштық та, әне Мәскеуге кетерге болды. Ол енді жеріне алай-болай таратты да Мәскеуге кетіп барды. Мен қалада оқып қалдым, оған 1 ел. Мәскеуге келдім, оқып бітіргеннен соң Мәскеуде яшай башладық. Мәскеу ошындай қалпы шәһәр болып шықты менің үшін. Ауыл малайы бет мен, ауыл малайы. Шындай қалпы шәһәр болып шықты. Анда нәрсе генә юк. Анда күргәзмәләр, анда кинотеатрлар, анда театрлар, анда галимнәр йортлары, һәм башкалар. Мен инде шул Мәскәүдә нинди затлы урыннар бар, шуларга йөри башладым. Һәм миндә тора-бара шушы теге русча әйтсәк нервная нагрузка инде ул. Теге нервный системам шундай мына теге басым ясалды. Миндә стресс булды. Менә шул стресс мине язарга мәҗбүр итте. Стресстан катылу өчен мин яза башладым. Русча яза башладым. Мин бит Мәскәүдә яшәйм. Урыс арасында. Вот, ул әлбәттә, алар инде әлбәттә иренче әсәрләр иде, хикәяләр иде, ниләр язмалар иде. Мин заводта эшләдем, токарь булып. Әни дә бер заводта эшләде. Шулай без Мәскәүдә яшәйбез. Шуннан мен кичке мәктәптә укыдым. Кичке мәктәптә укыганда мен шундый бер карарга килдем. Миңа Казанга кайтырга кирәк. Университетка кирип, татар филологиясында укырга кирәк. Һәм язучы булырга кирәк. Мен шундый ныклы карарга килдем. Ләкин бу карарны әле тормышка ашыру өчен шактый вакыт узды. Армиягә барып кайтырга туры килде. Армиядән кайткач тагын 1 ел Мәскәүдә яшәргә туры килде. Чөнки армиядән кайткач эс башны карасы бар, төрле мәсьәләләр. Шуннан соң әнигә әйттем мен, әниме әйтәм, без Казанга кайтабыз. Әни гомер буе авылда яшәгән карчык шул касыенде инде. Казанга кайтабыз дигәнгә. Шуннан ул Мәскәүдә үзен бик ялгыз хис итә иде. Чөнки авыл карчыгы Мәскәүдә Мәскәү тормышына ошамый иде. Казанга кайттык, квартираларны алыштырып. Аннан 1 ел эшләдем Казанда. Аннан соң Язучылар союзында бер елда да шул төркемне Мәскәүгә әдәбият институтына җибәрделәр укырга. Мин дә шул төркемгә эләктем һәм Мәскәүгә СССР Язучылар союзының әдәбият институтына мин студент булып. Анда экзамен бирдек иде әлбәттә. Экзаменны мин әйбәт бирдем. Шунда укый башладым. Менә шунда әдәбият институтында укыганда мин аңладым. Мин үземнең туры юлыма бастым ниһаят. Бик күп еллар заводларда чиләнеп йөргәннән соң мин әдәбият юлына бастым. Мин Язучылар институтында укыйм һәм киләчәктә үземнең милләтемә хезмәт итәчәкмен дигән фикер миндә бик ныклап урнашты. 77 елда 1977 елда мин әдәбият институтын тәмамлап кайттым. Казанга. Әни Казанда иде. Ишкеннән соң миңа шалтыраталар игә. Казан утларыннан. Султан, Казан утларында проза бүлегендә урын бар. Әйдә безгә эшкә кил әле. Мин инде институттан соң бер ай әйтәм, ял итәрем дип уйлап бар идем. Юк, ял булмады. Мин проза бүлегенә барып урнаштым һәм Казан утларында 8 ел буе проза бүлегендә
мөхәррир булып эшләдем, редактор булып эшләдем. Ул заманда Казан утлары ул татар әдәбиятының штабы иде. Чын штабы. Анда, менә хәзерге заманда без классик язучылар дип кабул иткән бөтен язучылар Казан утларына килделәр. Әмирхан Енекей, Гомәр Бәширов, Мирсәй Әмир, Нурихан Фәттах, Атилла Расиф, кем, ну, бөтенесе инде, бөтен язучылар. Менә мин әдәбиятка керегенә башлаган егет, шунда шундый зур язучылар белән аралашып яшәдем. Һәм шул миңа бик зур мәктәп булды. 8 ел буе мөхәррир булып эшләү Казан утларында мине язучы итте. Мин бик җиңел. Теге дөресен әйткәндә, мин бит университетта укымадым. Казан егетләре белән таныш түгел идем. Алар белән аралашып яшәмәдем. Менә шушы Казан утларында зур язучылар белән аралашып яшәү миңа бик зур ярдәм итте. Мин үзем яза башладым, тәрҗемә иттем, хикәяләр яза башладым. 84 елда беренче китабым чыкты. Һәм 85 елда, 1985 елда мине СССР язучылар союзына әгъза итеп кабул иттеләр. Менә шулай башланды минем әдәби язмышым. Шуннан соң инде бердән китаплар чыга башлады. Тарих белән алып киттем, тарихка күчтем һәм инде бүгенге көндә минем 17 китабым бар. Миңа кай вакытта әйтәләр, Сылтан, сен нигә авыл турында язмыйсың? Менә безнең авылда да кызыклы вакыйгалар, кызыклы кешеләр, характерлар бар бит инде. Мин авыл турында яздым, менә бу Юаныш дигән китапта минем авыл турында хикәяләрем дә бар, ну, төрле материаллар бар бу нидә. Бу китапка мин топладым, бернинди тарих та юк монда бернинди публицистика да юк, монда фақат хикәяләр, повестьлар һәм эсселар. Язучының ички тормышын ача торган, мәхәббәт турында, кешеләрнең менә яшьләрнең мәхәббәте турында, уйланулары турында, аларның язмышлары турында бу китап. Бу менә яратып укый торган китап. Шушындай китап минем чыгарасым килде. Һәм ул чакта минем 73 яшьлек юбилеема. Минем сүзем озакка китте буга инде. Хәзер рөхсәт итсәгез, үзебезнең татар теле турында bir-iki söz edip bitesim kile. Tatar tili, Türki tillerining bir tili. Türki tillerining bir tili. Менә безнең галимнәр татар телен каядыр 1000 ел, bundan 1000 ел элек кенә ничектер барлыкка килгән дип язалар. Мин 30 ел буе тарихчы буларак үзебезнең телебезнең иң тирән тамырларын табырга тырыштым. Һәм мин аны таптым да. Мин шул турда Мәдәни җомга газетасында Төрки телгә ничә яшь дигән фәнни мәкалә язып чыктым. Атлантиданы ишеткәнегез бардыр. Атлантида моннан 12 000 ел элек хәлак була. Менә шул Атлантидада Тураннар дигән халык яшәгән. Атлантида халыклары арасында Тураннар дигән халык булган. Тураннар алар Төрки халыкларының бабалары. Менә шул безнең телебез дөньяда иң беренче барлыкка килгән телләр арасындагы тел. Шуңа күрә безнең телебез Алтын Урда чорында,
дәүләтләре булган, Казан ханлыгы чорында дәүләтләре булган. Хәзерге чорда ул әлбәттә дәүләтләре түгел, ләкин ул шул кадәр бай, шул кадәр камил, шул кадәр матур тел. Без аны сакларга тиешбез. Менә быел шул мәсьәләнең күтәрелүе һәм әле киләчәктә дә бик күп чаралар да үткәрелер бу мәсьәләдә. Бик әйбәт нәрсә дип уйлыйм мин. Шуңа күрә без менә бу телне сакларга тиешбез. Язучылар, алар тел сагында торучылар. Әгәр дә, мәсәлән, язучылар китаплар аша телне беркетеп куймасалар, тел югалыр иде. Бер мисал гына китерәм. Нақи Сәнбәт дигән язучыны беләсез. Ул иш томлык, шундый калын томнар, татар халык мәкаләләрен топлаган. Әгәр дә шушы фидакар кеше татар халкының мәкаләләрен топламаган булса, ул мәкаләләр югалган булырлар иде. Югалган. Менә татар халык шуңа күрә ул язучылар, алар тел сагында торучылар. Язучылар гына үстергә кирәк. Аларга игътибар кирәк. Әлбәттә, менә бу кичә өчен иштәгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Лилия ханым, сезгә рәхмәт. Бик күп тырышып куйдыгыз шушы кичәне иштыру өчен. Рәхмәт бик зур. Җыелганыгыз өчен шушы көннегә. Рәхмәт инде. Рәхмәт бик зур. Солтан әфәнде, рәхмәт үзегезгә. Һәм инде бәйрәмебезне дәвам итеп китәсе килә. Һәм чираттагы музыкаль номер шулай ук сезнең өчен. Сәхнәбез түрендә көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Рамил Зиннатов, Гөлнара Галиуллина. Çeşekler, ahbap yazılar diken, ağır ümitler diken gözlerde, ağır gözler.
Гөлнара Галиуллина. Рахмат бик зур. Һәм инде хөрмәтле кунаклар, тамашачылар, безнең шушының белән бүгенге бәйрәмебез ахырына якынлашты. Инде сезнең һәрберегезгә саулык, сәламәтлек телисе килә әлбәттә. Һәм телебезне саклыйк, милләтебезне яклыйк дип, киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашасы килә сезнең белән. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар. До новых встреч, до свидания.